السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ سمجھے آپ؟ اللہ فرما رہے سورہ صاد آیت نمبر 29 ہم نے جو کتاب نازل کی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں، اس کے اندر آیتیں ہیں، ایک ایک ورس ہے، ایک ایک لائن کو آیت بولتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو اس کی آیتوں میں غور کریں اور اہل عقل، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، ان نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ سمجھے آپ؟ اس قرآن میں نصیحت ہے، سمجھے آپ، انسانوں کے لیے۔ تو اہل عقل، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ، اس کی آیتوں میں غور کریں۔ پوری آیتیں قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی کتاب میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب میں آیت نہیں ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے۔ سوچیے آپ، ایک آیت نہیں ہے قرآن کے علاوہ کہیں بھی، کوئی بھی کتاب میں، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، ایک آیت نہیں ہے۔ جتنی آیت قرآن میں بس اتنی ہے، 6236۔ سمجھے آپ؟ بس اتنی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ کا آیت کوئی بھی کتاب میں نہیں، نہ بخاری میں، نہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسلم، کسی میں نہیں۔ نہ فضائل اعمال، نہ بہشت زیور، نہ قصص الانبیاء، نہ منتخب حدیث۔ ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن کے علاوہ، سب آیتیں اس کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر ساری آیتیں اس کے اندر سے نکال نکال کے دوسری کتاب میں لے کے جاتے تاکہ ملاوٹ کرے اس میں۔ قرآن میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے اس میں سے آیت نکال کے ادھر لے جاتے، آیت 2 4 10 20 آیت جتنی بھی قرآن میں سے نکال کے وہاں لے جاتے، کتاب چھاپتے، پرنٹ کرتے، اور اس کے اندر اصلی بات پہلے رکھتے، بعد میں اسی میں ملاوٹ۔ یہ سب ٹیکٹکس ہے، دشمنوں کی سازش۔ سمجھے آپ؟ کیونکہ نبی صاحبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی نا، سمجھے آپ؟ نہ نبی نے نہ صاحبی نے، اور پچھلے پیغمبر 25 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن، کوئی پیغمبر کوئی کتاب نہیں لکھتا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہی کتاب نازل کرتا ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں۔ انسان کو اللہ پیدا کیا تو اللہ کو پتہ ہے اس کے لیے کیا صحیح ہے، اس کے لیے کیا غلط ہے، اس کو کیا کرنے کا حکم ہے، کیا نہیں کرنے کا۔ اللہ ہی آرڈر، حکم نازل کرتا ہے۔ پیغمبر لوگ کتاب نہیں لکھے، یہ لوگ نے کتاب جب لکھے دشمنوں نے نبی کے 200 سال بعد، تو اس جب سے فتنہ چالو ہو گیا، گمراہی، ملاوٹ، قرآن کے خلاف حدیثیں، جب سے کتاب لکھنے، تو کتاب لکھنا ہی اسی لیے منع فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ ایسے لوگ کی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے اور کہتے سب یہ اللہ کی طرف سے، کیا اللہ کی بات ہے، بیٹھو دین کی بات ہوگی، اللہ کی بات بول کے دوسری کتاب نکالتے، اس میں تھوڑا اصلی، بعد میں نقلی۔ پہلے اصلی تھوڑا دیتے تاکہ آدمی اٹریکشن ہو جاوے، بھروسہ ہو جاوے، پھر اسی میں اصلی کے ساتھ میں نقلی بھی دیتے رہتے، جھوٹی حدیث، گڑی ہوئی باتیں، جھوٹے قصے، کہانی، الٹ پلٹ حدیث، بخاری میں، فضائل اعمال میں، سب گمراہی کتاب ہے۔ سمجھے آپ؟ قرآن ہدایت ہے، سمجھے آپ؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے، باقی دوسری کتاب گمراہی۔ ہدایت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا اپوز گمراہی۔ تو دوسری کتاب لکھے، کتاب لکھنا منع تھا، کتاب لکھے، ملاوٹ کے دشمنوں، سب گمراہی ہے۔ سمجھے آپ؟ تو آیت پڑھنے کا حکم ہے، سمجھے آپ؟ نبی کی سنت کیا تھی؟ نبی کی سنت یہ تھی کہ بخاری پڑھ کے نبی سنا رہے، یا فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے، یہ تھی کیا سنت؟ نبی کا طریقہ یہ تھا؟ نبی کی سنت، سنت بہت چلاتے، داڑھی رکھو ٹکنے، بس یہی سنت؟ سب سے بڑی جو نبی کی سنت ہے، یہ یہاں اللہ بتایا، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی۔ پورا قرآن چھان ڈالو، دیکھو آپ، یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی۔ سمجھے آپ؟ سورہ بقرہ میں دیکھو 129، سمجھے؟ یتلو علیہم آیات، نبی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو آیت پڑھ کے سناتے تھے۔ آیت اس کے اندر ہے، پوری آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں 151 میں بھی ہے، 151، یتلو علیہم آیاتی۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ آیت پڑھ پڑھ کے سنانا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا نبی کا۔ سنت یہی تھی کہ اس کے اندر سے، قرآن میں سے آیت پڑھ پڑھ کے سنانا، سمجھا؟ تو نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے نا، قرآن پڑھ کے سنانا، آیت پڑھ کے سنانا لوگوں کو۔ قرآن میں آیتیں ہیں، قرآن پڑھ کے سنانا، سمجھا آپ؟ پوچھیے آپ،
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی سورہ 7 آیت 29 میں، بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کے آیتوں میں غور کریں، ایک ورس پڑھ کے ایک آیت اس میں غور کریں کہ کیا اللہ فرما رہے اس میں، ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ کا، کیا صحیح کیا غلط جانکاری آیت میں غور کرنے کا ہے، سمجھے آپ؟ ایسے نہیں صرف عربی پڑھ لو، کچھ سمجھے نہیں تو گئے۔ اللہ بول رہے تاکہ نصیحت پکڑے، نصیحت معلوم کب ہوگی؟ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو۔ آپ تو پوری آیتیں قرآن میں ہے، اور نبی بھی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، سمجھے آپ؟ آیت پڑھ پڑھ کے نبی سنا رہا ہے، نبی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا، سمجھے آپ؟ سورہ آل عمران میں بھی ہے، دیکھو آپ، یتلو علیہم آیات، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، آیت پڑھ کے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164، پورے قرآن میں آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، نبی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، صرف قرآن اور کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے نا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن سے نصیحت کرو جو میری وعید سے ڈرے۔ کس سے نصیحت کرنے بولا اللہ نے؟ قرآن سے۔ اب جو دوسری کتاب سے آپ نصیحت کر رہے سیدھا مجرم، اللہ کے مجرم سیدھا جہنم۔ نبی کا طریقہ بھی نہیں تھا اور اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے فذکر بالقرآن، اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، سورہ کہف آیت 45۔ تو اللہ کا حکم ہے نبی کو بھی کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، نبی بھی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہے، آیت پوری قرآن میں ہی ہے، نبی بھی قرآن پڑھ کے سنا رہے، سمجھے آپ؟ کیونکہ آپ دوسری کتاب پڑھ پڑھ کے تبلیغ کر رہے، فضائل اعمال بخاری سے، یعنی جس بخاری سے دیوبندی تبلیغی جماعت فضائل اعمال نصیحت کر رہے ہیں، ملاوٹی کتاب، اس میں تھوڑا سچ باقی جھوٹ، ملاوٹ، ایک بات بھی جھوٹ گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایک بات بھی اگر ملاوٹ جھوٹ گڑے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں کئی باتیں، تو حکم ہی نہیں ہے، کوئی کتاب لکھنے کا حکم نہیں، کوئی کتاب پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تبلیغ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن سے تبلیغ کرو، قرآن سے نصیحت کرو، لوگوں کو قوم کی زبان میں سمجھاؤ، سب تو اللہ بول رہا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، سورہ یوسف آیت نمبر 2، تاکہ تم سمجھو، تو سمجھ کے پڑھیں گے تب سمجھیں گے نا، کہ خالی عربی پڑھیں گے اور جو زبان نہیں آتی وہ پڑھیں گے تو کیسے سمجھیں گے، سمجھے آپ؟ یہاں بھی نبی دنیا میں بھی آئے، آیت پڑھ پڑھ کے سنائے، چلے گئے، اور قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا وہاں حشر کے میدان میں، تو وہاں بھی یہی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو، ہر مجرم کو یہی بات بول رہا ہے، یہی بات بول رہا ہے کہ میری آیت تیرے پاس آئی تھی، میری آیت تیرے کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو تو اس کو جھٹلاتا تھا اور انکار کرتا تھا، سورہ مومنون آیت نمبر 105۔ سوچو آپ، اللہ فرما رہے، سمجھے آپ؟ میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو سنتا تھا لیکن جھٹلاتا تھا میری آیت کو، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میری آیت، نبی بھی دنیا میں سب کو آیت پڑھ پڑھ کے سنا ہے، قیامت میں اللہ بھی آیت کی بات کر رہا ہے، اس کے اندر کی بات کر رہا ہے اللہ، آیت، ایک ایک آیت، ایک ایک ورڈ، سمجھا آپ؟ نبی بھی یہی پڑھ کے سنا رہے دنیا میں، اور وہاں اللہ بھی قیامت کے دن ہر انسان کو پوچھ رہا ہے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تیرے کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو اس کو جھٹلاتا تھا، انکار کرتا تھا، سمجھا آپ؟ تکبر، حدیث ہے، بولتے ہیں نا عالم لوگ، میں دیکھا ہوں نا، قرآن دکھاؤ تو بولتے ہیں یہ قرآن دکھاؤ تو بولتے ہیں حدیث ہے، یعنی قرآن کی بات کاٹ کے حدیث ہے، یعنی قرآن سے نعوذ باللہ بڑھ کے حدیث ہے، لوگ ایسا چلتا ہے۔ بھائی قرآن دکھا دے تو اس کے آگے چوں اور چا کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، سمجھا آپ؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے؟ تو یہ لوگ نے بخاری کو قرآن سے بڑا درجہ دے دیا، کوئی آیت دکھا رہا ہے قرآن کی تو بولتے حدیث ہے، اس آیت کے خلاف حدیث ہے، حدیث مان لو۔ اب آیت دکھاؤ جادو نہیں ہوا، قرآن میں لکھا ہے، ظالم کہتے ہیں جادو ہوا نبی پہ، نہیں ہوا، سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48 دکھاؤ قرآن آپ آیت، بولے بخاری کی حدیث ہے، یعنی یہ آیت جو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالم ہے، گمراہ ہے، اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے، بھٹک گئے، راستہ نہیں پا سکتے، آپ پہ جادو ہوا بول رہے لوگ، وہ لوگ بولے تو ظالم گمراہ بھٹک گئے اللہ، اور تم بولو تو مشرک کافر اس زمانے کے بولے نبی کو، سمجھا آپ؟ تو وہ ظالم گمراہ ہے کہ نبی پہ جادو کا اثر ہوا، وہ لوگ نے کہا،
देखो आप सूर्य बनी इसराइल आयत 47-48, तो अल्लाह उनको जालिम गुमराह रास्ता भटक गए राह नहीं पा सकते बोल रहा है। और वही बात तुम बोलो नबी पे कि नबी पे हुआ है, बुखारी की हदीस है, तो तुम जालिम गुमराह नहीं हो, रास्ते से भटक गए, तुम भी वही हो। अरे तुम तो खुद ही बोलते हो कि वो लोग इसलिए बोलते थे, तुम कहते हो ना आलिम मुफ्ती, वो लोग इसलिए कहते थे नबी पे जादू का असर हुआ ताकि लोग न सुने नबी की बात, न जाए। आप लोग ये बोलते हैं, मेरे को बोले ना आलिम मुफ्ती अहले हदीस देवबंदी सब लोग, अहले हदीस भी बरेली आलिम सब, कि वो लोग इसलिए बोलते थे कि नबी की दावत को रोकने के लिए, नबी की बात कोई नहीं सुने लोगों को, अरे उस पे जादू का असर हुआ मत सुनो उसकी बात, रोकने के लिए बोलते थे ना। हाँ तो वो तो जानते थे कि नहीं हुआ है जादू नबी पे, हम रोकने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जानते थे नबी पे जादू का असर नहीं हुआ, हम रोक रहे हैं लोगों को कि अरे उनकी बात मत सुनो, उन पे जादू का असर हुआ। वो जानते थे नहीं हुआ नबी पे जादू, और आप उनसे बढ़ के मुजरिम है। आप लोग तो बोलते हैं बाकायदा हुआ है नबी पे जादू का असर, उनसे बड़े मुजरिम हुए ना आप। वो लोग तो जानते थे नहीं हुआ है, हम तो रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं, अवाम नहीं उनकी बात सुने, उनको रोकने के लिए लोगों को कह रहे उन पे जादू का असर हुआ, उनकी बात मत सुनो, उन पे किसी ने कर दिया है, इसलिए रोकने के लिए लोग बोलते थे। उन लोग के दिल में था कि नहीं हुआ, और आपके तो दिल से निकल रही, दिल में बैठा हुआ कि नहीं सच्ची में हुआ है, बरहक है, नबी पे जादू का असर हुआ है, तो आप तो उससे बड़े मुजरिम हो गए। सोचो आप तो दिल से बोलते एकदम, बुखारी की हदीस पकड़े ना, दुश्मन की हदीस, कुरान के खिलाफ जो हदीस उसको पकड़े ना आप, इसीलिए आप दिल से बोल रहे नहीं हुआ है, जादू के असर से भूल जाते थे, बुखारी की हदीस पढ़ो, भूल जाते थे ये काम किया नहीं किया, दुबले हो गए, भूलते चले गए जादू के असर से। एक रिवायत में के बाल झड़ गए, इब्ने कसीर में मैं देखा एक रिवायत, बोले जादू के असर से नबी के बाल झड़ गए। बोलो यानी जादू में इतना पावर आ गया कि किसका कोई बाल वाला आदमी है उससे दुश्मनी है तो उस पर जादू कर दो बाल गायब हो जाएंगे। ये सब क्या अकीदे, देखो कितने खराब अकीदे। और सबसे बड़ी बात यह कि अहले हदीस जो अपने आप को दावा करते हैं, तो ऐसा खराब अकीदा है लोग का। देखो आप उसके अंदर से एक आध आदमी कोई बचा होगा जो ये सब नहीं मानता है, लेकिन अक्सरियत उलमा और गिरोह की अहले हदीस जादू बरहक है, नबी पे हुआ है, जादू होता है अवाम पे, सब गुमराही अकीदा। अकीदा कितना खराब है, और बोलते पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, दूसरे को बोलते हैं, और खुद के अकीदे इतने खराब, जादू मान रहे, नजर मान रहे, अकीदा ही खराब, दम कर रहे, शिर्क बोला नबी ने वो कर रहे अहले हदीस, सब गुमराही बात है, समझे आप। तो अल्लाह ताला भी नबी हर मुजरिम को बोल रहा हूँ, सूरह जुमर में भी देखो आप आयत नंबर 59 कि मेरी आयतें आई थी तेरे पास, मेरी आयतें तेरे पास आ गई थी, तुमने उसको झुटलाया, तकब्बुर किया और इनकार करने वालों में हो गया। तो अल्लाह हर मुजरिम को वहां भी आयत ही बोल रहा है, ये कुरान के अंदर है ना आयत सब, उसके बाद तो आयत है नहीं, पूरी आयत इसी में है। तो क्या तो हर मुजरिम का तो गुनाह अलग होएगा ना, हर मुजरिम का गुनाह अलग अलग होएगा। जो अल्लाह के मुजरिम जाएगा, कोई कुफ्र, कोई शिर्क, कोई जिना, कोई चोरी, कोई किसी का हक मारा है ना, कोई सूद ब्याज लोन इंटरेस्ट से कारोबार, लेन देन, बिजनेस, गाड़ी बंगला कार घर लोन से, सबके अलग अलग जुर्म रहेंगे ना। तो सबको अल्लाह ताला आयत ही क्यों बोल रहा है, मेरी आयतें तेरे पास आई थी, मेरी आयतें। हर गुनाहगार, हर मुजरिम जो गलत काम दुनिया में करके गया है, तो उसको सबको एक ही बात अल्लाह क्यों बोल रहा है। ये तो मैं दो ही जगह आपको हवाला बताया, सूरह मोमिनून 105 और सूरह जुमर आयत 59 10 जगह है, पढ़ डालो आप कुरान, मेरी आयतें तेरे पास आई थी, 20 जगह मेरी आयतें पढ़ के सुनाई जाती। तो पता क्या चल रहा है, हर मुजरिम जो काम गलत करके गया उसका जवाब इसमें है, तो हर सवाल का जवाब इसमें है, जो भी गलत काम करके जा रहा है उसका जवाब इसमें है। मेरी आयत थी, मना था, मैंने मना किया था तो मेरी बात आयतों का इनकार किया, झुटलाया है ना, मेरी आयतों को झुटलाया लिखा है ना, कज़्ज़बून, तुमने झुटलाया और इनकार करने वालों में हो गया, काफिर हो गया, मतलब इनकार करने वाला। आप लोग को तो मदरसा और आलिम मुफ्ती ने बोले काफिर मतलब मुसलमान नहीं, जो कलमा पड़ा वो नहीं, गैर मजहब वाले को आप लोग सोच रहे हैं काफिर, वो इनकार करने वाला है, और आप नहीं करने वाले। आप तो अल्लाह रसूल कुरान को मानने के बाद ही इनकार करने वाले बन गए, अल्लाह की बात का इनकार, अल्लाह की बात का इनकार, बुखारी की बात मान रहे, अल्लाह की बात का इनकार। तो अल्लाह तो ईमान वाले को बोल रहा है काफिर,
اللہ ईमान वालों को काफिर बोल रहा है, और आप आज तक ये पढ़े ही नहीं, कुरान हिदायत ही नहीं मिली, जानकारी ही नहीं है कि काफिर किसको बोलते हैं। अल्लाह ईमान वालों को बोल रहा है ना, तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल लज़ीना उतुल किताब यरद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। आल इमरान में क्या बोल रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले को ही बोल रहा है ना, अगर अहले किताब की बात मानोगे, उनकी बात का उनका कहना मानोगे, तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। तो ईमान वाला काफिर होता साबित हो रहा है ना कुरान से। आप लोग को तो खबर ही नहीं है, और खबर देगा कौन? प्रिंसिपल गुमराह, टीचर गुमराह, स्टूडेंट गुमराह, तीनों गुमराह, मदरसे का तेलेबत ही रहोगे, समझे ही नहीं। इनकार करने वाले काफिर का मतलब इनकार कर रहे। अरे वो तो अल्लाह को भी नहीं मान रहा है, रसूल को, कुरान को नहीं मान रहा है, वो तो टोटल इनकार कर रहा हो शुरू से आखिर तक। और तुम लोग जो कर रहे हो उसको अल्लाह बता भी रहा है कि तुम लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएंगे अगर उनकी बात मानेंगे। तो ईमान लाने के बाद इनकार करने वाला, इनकार करने वाले को काफिर बोलते हैं। आप इनकार तो कर ही रहे हो ना, सारे आलिम मुफ्ती मदरसा झूठी हदीस मान रहे, अल्लाह की बात का इनकार। तो उनको पता नहीं कि ईमान लाने के बाद हम काफिर हो गए, वो तो खुशफहमी में कि हम ईमान वाले कलमा पढ़े। अल्लाह तो कलमा पढ़ने वाले को ही तो बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल लज़ीना उतुल किताब। पहले किताब की एक गिरोह का कहना, फरीक का कहना मानोगे, पहले किताब का कहना मानोगे, तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, इनकार करने वाला बना देंगे। इनकार करने वाले आप लोग है ही है। कुरान दिखाओ, हदीस है। काबे के इमाम लोग को हदीस नहीं मालूम है, पूरी दुनिया के आलिम मुफ्ती मदरसा को मालूम है। और काबे के इमाम जिसके अल्लाह कुरान में बोल रहा है वो हिदायत है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। आले इमरान आयत नंबर 96। उनको नहीं मालूम अरबी, उनको कुरान नहीं मालूम। सोचो आप, हिदायत याफ्ता लोग है, अल्लाह बोल रहा है वो हिदायत है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। वो खाने काबा जो मक्के में है, पूरी जहां वालों लोग के लिए, पूरे इंसानों के लिए हुदल लिल आलमीन, हिदायत है, गाइडेंस फॉर द होल ह्यूमैनिटी। समझा? आले इमरान 96 देख लो आप। अरबी के माहिर वो लोग, साहबाओं की नस्ल, जो अरबी वो जानते हो, आप लोग तो जानते ही नहीं है। आप लोग को हिदायत कहाँ से मिलेगी जब बुखारी मुस्लिम फजाइल अमल पढ़ पढ़ के हिदायत ले रहे। हिदायत की किताब ये, और हिदायत ले रहे दूसरी किताब से जिसमें दुश्मनों का पूरा खेल है। समझा? पढ़िए कुरान अपनी जबान में, आयत की पूछ होगी और आयत पढ़ना है और आयत पढ़ के सुनाना है। नबी की सुन्नत, अल्लाह भी कयामत में आयत के बारे में पूछेगा। सोचो आप, आयत पूरी कुरान में, बुखारी में एक आयत नहीं है, इसमें से ले जाके उसमें रखे ताकि मिलावट करे। समझा? फजाइल अमल में भी एक आयत, कोई भी दुनिया की किताब में एक आयत नहीं है, सारी की सारी आयतें इस कुरान में मौजूद है। इसके अलावा एक आयत नहीं है, 6236 आयतें कुरान में, सब आयतें इसी में। समझे? आप अपनी जबान में पढ़िए कुरान, इसके अंदर आयतें, उसमें गौर करो, बोला आयतों के अंदर गौर करो, सोचो। समझा आप? और अल्लाह भी आयत के बारे में पूछेगा, कुरान के बारे में। मेरी आयत आई थी, मेरी कुरान आई थी, मेरी आयत आई थी। हर मुजरिम का जुर्म अलग अलग, तो हर जुर्म वाले की बात इसमें मौजूद है, ये काम मत करो। जो जो मुजरिम अलग अलग गुनाह करके जो पहुंच रहा है, सबको आयती क्यों बोल रहा है? इसका मतलब कि कुरान में सब कुछ है, सब सवाल का जवाब है। समझा? पढ़िए अपनी जबान में कुरान। हिदायत है आपके घर पे घर में आ चुकी, घर में रखी है कुरान। हिदायत घर में, बाजार में, तकरीर में, लेक्चर, वीडियो, जमात में, इधर उधर हिदायत सीखनी। हिदायत घर में, इल्म की किताब कुरान, हिदायत की किताब कुरान घर में ही, ओरिजिनल, मिलावट से पाक। आलिम मुफ्ती सब मिलावट करके दे रहे हैं, कुरान तो मिलावट से पाक। दुनिया के हर काम में ओरिजिनल ढूंढते, प्योर ओरिजिनल, हर काम में ओरिजिनल ढूंढते, और यहाँ डुप्लीकेट पे चल रहे हैं। ओरिजिनल कुरान है, प्योर, मिलावट से पाक, ओरिजिनल घर में। उसको समझ के नहीं पढ़ रहे, बस फंस जाएंगे, उस दिन पछताएंगे। समझे आप? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।